प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। रजी फिलिप है, ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से है हमारे बीच में। प्रभु का दास आया हुआ है। आगे प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु का दास को हम सौंपते हैं। प्रभु का दास, आगे का थोड़ा समय हम आपको देते हैं वचन बोलने के लिए। प्रभु की पवित्र आत्मा कैसे आपको अगुवाई करते उसी जैसा हमारे बीच में की थी। थैंक यू सर, थैंक यू। ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. परमेश्वर की महिमा मिले और धन्यवाद देता हूं। അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സായം സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളോടൊത്ത് കർത്താവിന്റെ വചനം പങ്കുവെക്കുവാൻ ലഭിച്ച നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. आज का इस शुभ संध्या में आप लोगों के साथ परमेश्वर की पवित्र वचन की अनादि करने के लिए मेरे जीवन में असुलभ अवसर मिलने इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। നാം എല്ലാവരും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നു എങ്കിലും നമ്മെ എല്ലാവരെയും കോവിഡ് എന്ന മഹാവ്യാധി ഒരർത്ഥത്തിൽ ബാധിക്കുകയും പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. हम लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, लेकिन जो कोविड महामारी कोई न कोई वजह से हर एक लोगों का जीवन को नुकसान पहुंचाया है और परेशान किया है। അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം, രോഗങ്ങൾ, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, ധനവാനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ വിദ്യാസമ്പന്നനെന്നോ വിദ്യാഹീനനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ്. ये जो महामारी हमको ये शिक्षा देता है, ये जो बीमारी और जो प्रकृति का जो दुर्घटना है, कोई ना कोई तरीके से, चाहे वो धनी हो या ज्ञानी हो या मूर्ख हो या गरीब हो, कोई ना कोई तरीके से उस व्यक्ति के जीवन में उसको हानि पहुंचा सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। മെഡിക്കലി എത്ര അഡ്വാൻസ് ആയിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും മരണം ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. कितने भी अच्छे मेडिकल फैसिलिटी पूरी देशों में होने के बाद भी हर जगह मृत्यु का हालेलुया तांडव हर जगह हो रहा है। ആംബുലൻസ് സർവീസ്, ആംബുലൻസ് ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഈ രാജ്യങ്ങളിലും ലോകത്തിലൊക്കെ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. हमारे इस देश में हर एक घर के लिए एक एम्बुलेंस भी मिल जाए, फिर भी यहाँ मृत्यु बराबर होते जा रहा है। അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മനുഷ്യൻ എത്ര പുരോഗതി പ്രാപിച്ചാലും തന്നെ അവന്റെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരുപാട് വസ്തുതകൾ ലോകത്തുണ്ട്. इसका मतलब है ये हमको ये शिक्षा देता है, मनुष्य वैज्ञानिक तौर से कितने भी ऊंचे तल पर भी चले जाए, लेकिन उनके नियंत्रण में ना होने वाला बहुत चीज ये धरती पर होता है करके ये शिक्षा हमको देता है। നമ്മുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബസ്സോ പ്ലെയിനോ എടുത്ത് മറ്റൊരു പട്ടണത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അത്രയും ലാഘവത്തോടെ മനുഷ്യൻ अंतरिक्षത്തിലേക്ക് സ്പേസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. मनुष्य जैसे हम लोग एक गांव से दूसरी गांव, एक शहर से दूसरी गांव में यात्रा करता है, उसी जैसा मनुष्य रॉकेट के अंदर हालेलुया बहिराकाश के अंदर आसमान की अलग अलग भागों में यात्रा करना शुरू कर दिया। അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സകലത്തെ നിർമ്മിച്ചവനായ ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ മഹാത്മ്യം, അവരുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. हालेलुया, जब केवल हालेलुया मूर्ख मनुष्य इतनी छोटी बुद्धि रखने वाला मनुष्य ऐसे से बड़े बड़े बातें कर सकता, तो मनुष्य को निर्माण किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ज्ञान का वैभव कितना बड़ा है वो हम कभी सोच भी नहीं सकते। അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഭൂമിയിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നതും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ വസ്തുതകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും. इसलिए इसके द्वारा हमको ये बात समझ में आता है, परमेश्वर जो कार्य करता है और वो अपनी बातों को किस तरीके से परमेश्वर करता है वो मनुष्यों का बुद्धि में कभी आ ही नहीं सकती। എങ്കിലും നമുക്കുള്ള പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെ അവൻ വിലക്ക് വാങ്ങി നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് തന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു. हमारा सबसे बड़ा आशा यही है, उन्होंने अपनी रूप स्वरूप पर बनाया हुआ मनुष्य को अपने जीवन को देखकर हालेलुया हम यीशु मसीह के द्वारा बलिदान के द्वारा हमको पाप से छुटकारा देखकर पवित्र
पवित्र वचन के द्वारा हमको अपना खुद का संतान बनाकर रखा। നമ്മുടെ അയൽക്കാരനായ വ്യക്തി ഒരുപക്ഷേ അവൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അവൻ രോഗമാക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാരണം അവൻ ഒരുപക്ഷെ അറിയില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ മഹത്വപ്പെടാൻ കഴിയും എന്ന നമുക്ക് വിശ്വാസം. हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन व्यक्तियों को कभी बीमारी या दुर्घटना आते वक्त उनको इसके बारे में समझ में नहीं आता है। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वामी बनाए हुए लोगों के जीवन में चाहे कुछ भी आए, चाहे मृत्यु आए, चाहे जीवन आ जाए, उनको पता चलता है जो कुछ भी मुझे चलाने वाला मेरा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है करके हम अच्छी तरह से विश्वास करते हैं और जानते हैं। ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം, നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്. പിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ്. और पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा हमको ये शिक्षा देता है और हम इस बात को परिचय पाते हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारा पिता है। ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മുടെ പിതാവായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷയൊരുക്കിയ കർത്താവായ നമ്മുടെ സഹോദരനാണ്. जो हमारे लिए उद्धार दिया हुआ, हमको रक्षा दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़े भाई है। അതുപോലെ തന്നെ അവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നവന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന നമ്മുടെ കാര്യസ്ഥനാണ്. उन्होंने ये धरती पर जो पवित्र आत्मा का रूप पर ये धरती पर रहता है, वो हमारे लिए एक सहायक है। നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ടോ, നമുക്കൊരു സഹായകനുണ്ടോ, നമുക്കൊരു കാര്യസ്ഥനുണ്ടോ. അതിന് മൂന്ന് പേരും ദൈവ വ്യക്തികളാകുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. हम परमेश्वर को इसलिए स्तुति करना, हमारे लिए एक पिता है, हमारे लिए एक भाई है, एक सहाय है। ये इसी वास्ते परमेश्वर का तीन अस्तित्व हमारे बीच में है कर इसलिए हम प्रभु को गहराई से धन्यवाद करना चाहिए। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ താൽക്കാലികമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ, കഷ്ടതകളിൽ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോവുകയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായ അഭിവൃദ്ധികൾ, സന്തോഷത്തിൽ നാം അഹങ്കരിച്ചു പോകുവാനും ഒരിക്കലും ഇടയാണ്. हालेलुया। हम लोगों का जीवन में जब गरीबी या मुसीबत या दुर्घटना या कोई विपत्ति आता तो हम बहुत दुखित और क्षीणित ना हो, या हम लोग धनी और उल्लास धरती का कुछ भलाई या हमारे जीवन में जब आने के बाद हम अहंकार या घमंड ना होना चाहिए। ഒരാൾ ചിന്തിക്കുക, ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രയാസവും എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നൊരാൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു പോഷനാണ്. हालेलुया। जो व्यक्ति ये समझता है मैं हजारों ओर से खुशी और आनंद में रहता हूँ, तभी मुझे परमेश्वर पर आनंद मना सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति सोचता तो वो व्यक्ति बेवकूफ है। ലോകത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയിലെ അനിൽ അംബാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ये धरती पर एक दिन में सबसे बड़ा धन नुकसान पाया हुआ एक व्यक्ति है अनिल अंबानी करके, जो हमारा भारत का बिजनेसमैन है। അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ട സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച്, പൈസയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയും. एक दिन में उनको हुआ नुकसान को हम कभी अनुमान नहीं कर सकता। इतनी करोड़ों अरबों रुपये उनको एक दिन में नुकसान हुआ। അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു. हालेलुया। जब इस तरीके से व्यक्तियों के जीवन में होते हैं, उनकी आशा टूट जाता है। ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളെയെ കുറിച്ച് അവന് ഒരു നിശ്ചയമില്ല. ऐसे लोगों को, जो आशा टूटने वाले व्यक्ति को कल के बारे में कोई भी सोच विचार नहीं। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളെയെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയുണ്ട്. परमेश्वर की संतानों के लिए सबसे बड़ी वैभव यही है कि उनको कल के बारे में एक बहुत बड़ा आशा है, प्रतीक्षा। അതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ, കഷ്ടതകളിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിതരാകുന്നില്ല. ദുഃഖിതരാകുമ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. താൽക്കാലികങ്ങളായ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. छोटी छोटी बातों जब हमारे जीवन में होते हैं, तब हम
हालेलुया दुखित नहीं होते हैं। अगर दुख होता भी है दूसरी तरीके से हम खुशियां मनाता है और हम टूट भी ना जाता है ना हिम्मत आता है। അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ഈ പത്രോസിന് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-7 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാൻ താല്പര്യം। थोड़ी देर की वजन की बनाने के लिए मैं एक वजन पढ़ना चाहता हूँ। पहला पत्रोस का पत्री 1 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। അതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അല്പനേരത്തേക്ക് നാനാ പരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആനന്ദിക്കും. ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയത് എന്ന ക്രിസ്തുയേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും തേജസ്സിനും മാനത്തിനുമായി കാണുവാൻ അങ്ങനെ ഇടവരും। आमीन हालेलुया। इस कारण तुम मगन होते हो यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा भड़का हुआ विश्वास जो आज से दाए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതുന്ന വിശ്വാസികൾ നമ്മൾ ഇന്നായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പരിശോധനകളിലും കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ്। पत्रोस ये पत्री लिखता है बहुत नाना प्रकार की परीक्षा हुई और बहुत बड़ी बड़ी दोष कठिन दुनिया की दुख बातों को सामना करने वाला मसीह लोगों के लिए ये पत्री लिख रहा है। നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് എതിരെ പലർക്കും പീഡനമുണ്ട്। हमारा भारत वर्ष में परमेश्वर की पवित्र वचन को प्रचार करने के लिए बहुत रुकावटें हैं। ചില വിശ്വാസികൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു। कुछ विश्वासी लोगों को कष्ट और पीड़ाएं सहना पड़ रहा है। ചില ആരാധനാലയങ്ങൾ സുവിശേഷ വിരോധികൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നു। हमारा कुछ एक आराधनालय जो परमेश्वर का पवित्र वचन का विरोध करने वाला उसको जला देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? വിശ്വാസികളെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടോ? हमारा विश्वासी जनों को पासवानों को वो लोग तंग मुसीबत करते हैं और हालेलुया परेशान करते हैं। എന്നാൽ ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവരായിരുന്നു പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന സഭകളിലെ വിശ്വാസം। आज जो हम लोग जो दुख कठिनाइयां जो सामना कर रहा है उससे बहुत बढ़कर थे जब पत्र लिखते वक्त उस समय का जो मसीह लोग। എന്നാൽ പത്രോസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആനന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ്। हालेलुया। वहां प्रेरित पत्रोस कहता है हम कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास तो है लेकिन हम मगन होते हैं। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കൊള്ളക്കാരനായിട്ടും അപവാദിയായിട്ടും മോഷ്ടാവായിട്ടും കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന കഷ്ടതയല്ല, ക്രിസ്തുയേശു നിമിത്തം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ हम लोग व्यक्ति का कोई ना कोई कारण, चोरी करने के कारण, धोखेबाजी के कारण, लड़ाई के द्वारा जैसे जो दुनिया की बातों के द्वारा जो कष्ट नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से जो पीड़ा जब हम सहते हैं, നാം ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നാം ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കഷ്ടത ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവികമായ കഷ്ടതയല്ല। हम लोग कभी कभी जिसको आदर देना है वो आदर ना देने की वजह से, उनकी बात को ना मानने की वजह से कुछ पीड़ाएं आता, वो परमेश्वर के द्वारा नहीं आता। നാം മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഷ്ടതയുണ്ടായാൽ അത് ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള കഷ്ടതയല്ല। आप दूसरे के साथ झगड़ा करके, तोड़फोड़ करके, मारपिटाई के द्वारा जो कठिनाई जो दोष बातें आपके जीवन में होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा हालेलुया दुख मुसीबत नहीं है। കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷ നിമിത്തവും വിശ്വാസ നിമിത്തവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്। परमेश्वर के द्वारा जो
पीड़ा है वो है कि सुसमाचार के द्वारा और विश्वास के द्वारा जो होता है। അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ബലം. हालेलुया। पवित्र वचन हमको ये बताता है प्रभु में जो हमारी आनंद है वो है हमारा बल। ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, परमेश्वर पर हमारा एक मगन है, ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദമുണ്ട്, परमेश्वर पर हमारी आनंद है। ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ദുഃഖവേളകളിൽ നമുക്ക് ബലം നൽകുന്നു. वो जो आनंद है जो हमारे दुख मुसीबत के समय पर हमको बल देता है। നമ്മുടെ ഭാവിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രതിഫലങ്ങളും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. हमारा जो भविष्य का हर एक जो आनंद है और जो उन्नतियां हैं, आज हम जो काम करते हैं उसी के द्वारा नापतोल किया हुआ है। നാം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതിനെ അനുസരിച്ചാണ് നാളെ ദൈവം നമ്മെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത്. आज हम लोग किस बात को करते हैं, हालेलुया, जो भलाई काम करते हैं उसी के द्वारा आगे दिनों में परमेश्वर हमारी हालेलुया हमारे ऊपर आशीष देता है और दया अनुग्रह करता है। നമ്മളുടെ ഇന്ന് നമ്മൾക്കുള്ള ദൈവത്തിനുള്ള സേവനം അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു പോകരുത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞു പോകരുത്. इसलिए हम लोग परमेश्वर के लिए जो कार्य करता है उस पे हालेलुया कम नहीं करना। കാരണം വരുമാന ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്കുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിക്കുവാൻ പോകും. आगे दिनों में हालेलुया जो हमारी प्रतिफल है, आज जो हम लोग जिस भला काम को करते हैं उसी के द्वारा हमारी प्रतिफलों को निश्चय किया जाता है। നമ്മൾ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ 10 വിത്ത് വിതയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് 1 വിത്ത് വിതച്ചാൽ കൊയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ 1 വിത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫലമേ നമുക്ക് ലഭിക്കൂ. जहां हमको 10 बीज बोने की जगह है, वहां हम एक बीज को बोकर जब काटने के समय पर जब पहुंचेगा वहां हमको एक बीज का ही फल मिलेगा। നമ്മളവിടെ 10 വിത്തുകൾ വിതച്ചാൽ 10 വിത്തുകളുടെ ഫലം നമുക്ക് കൊയ്യാൻ പറ്റും. वहां 10 बीज बोने का जगह है तो 10 बीज बोइए, तब हमको जब काटने के समय 10 बीज का फल मिलेगा। അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മക്കൾ ആരും അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കുറഞ്ഞു പോകരുത്. इसलिए परमेश्वर के संतान कभी भी अपनी भला काम में पीछे ना रहिए। വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഓരോ ദിവസവും അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അവൻ എവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സേവിക്കാൻ കഴിയും. वो हमेशा अपनी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए, मैं परमेश्वर के लिए किस तरीके से इस्तेमाल हो जाऊं। ആരാണ് എന്റെ അടുത്ത് കർത്താവ് എന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി വരുന്നത്, ഞാൻ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. जो लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं उस व्यक्ति के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करने के लिए तैयार रहना है। ഞാൻ ഇന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത്, കടയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത്, വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനെ അറിയാത്ത ഒരുവൻ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് സുവിശേഷം പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യുമെന്ന് നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കും. हम लोग जहां काम करने जाते हैं वहां एक व्यक्ति को सुसमाचार बोलने के लिए मौका मिलता है तो उस व्यक्ति के साथ सुसमाचार को बांटना जरूरी है। അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവികമായ കഷ്ടതയാണ്. वो प्रेरित पत्रोस कहता है हमारी जो कष्टता वो परमेश्वर के द्वारा जो कष्टता होना चाहिए। നമുക്ക് ലോകത്തിലുള്ള ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടം സഹിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകും. हम लोग दुनिया की जैसे गंदे कामों को करके कभी भी हम लोग परीक्षाओं में ना पड़े। ദൈവികമായ കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായാൽ മനസ്സോടെ സഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. परमेश्वर के द्वारा जो कठिनाई या परीक्षाएं जो हम लोगों के जीवन में आते हैं उसको अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में सामर्थ्य मिलता है। परीक्षा
പത്രോസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കാണ് കഷ്ടത സംഭവിക്കുന്നത്. हालेलुया, हमारा विश्वास का जांच में हमारी परीक्षा होता है. നമ്മുടെ വിശ്വാസം സത്യസന്ധമാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വരും. हमारा विश्वास सच्चे विश्वास से करके प्रकट हो जाएगा. ആ വിശ്വാസം നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒളിമ്പിക്സിന് ആളുകൾ പോയി. हम देखे हैं अभी ओलंपिक्स का जो खेल चल रहा है, അവിടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മത്സരം നടക്കുക. वहां हर एक देश में अभी उसका मुकाबला चल रहा है. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു വിട്ടത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയോ മതത്തിന്റെയോ പേരിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരത്തിൽ യോഗ്യത നേടിയില്ലേ നമുക്ക് പറയാം അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നമ്മൾ അവിടെ ഒരാളെ ചെന്നിട്ട് മാന്യമായ രീതിയിൽ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ആള് യോഗ്യത ഉള്ളവനായിരുന്നില്ല. जब एक व्यक्ति भारत से जब खेल के लिए जाता है, हम देखे हैं अगर वो व्यक्ति सही रीति से वहां खेल को दिखाया नहीं, वहां शामिल नहीं हो पाए, तो हम लोग बोलेगा उन्होंने अच्छे उसका शिक्षा नहीं पाया. അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനം ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ. हम लोग बोलेगा जब भारत से उसको जब भेज रहा था, उनका जो चुनाव है गलत रीति से हुआ. ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. हम लोग देखे हैं हमारे भारत में जब खेल के लिए जब चुनाव होते हैं, उस तरीके से राजनीति की और जाति और धर्म के अनुसार भी कभी कभी करते हैं. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കപ്പെടുകയാണ്. हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब सामना करता है, तब हमारी विश्वास का जांच होता है. നാം സഭയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കുമെന്ന് ഒരാൾ സാക്ഷി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു. अगर आप देखो कलीसिया में एक व्यक्ति बोलते हैं मैं प्रभु के लिए मर जाऊंगा, എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറയുമെന്ന് വെച്ചു. वो व्यक्ति बोल रहा है मैं कहीं भी प्रभु के लिए सेवकाई के लिए जाऊंगा. അവർ കർത്താവ് അവനെ ഒരു വറത്തോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാൻ സമയത്ത് അവൻ ഭാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞ വിശ്വാസം ശരിയല്ല എന്നാണ് വാസ്തവം. जब प्रभु उसको मौका देता है कहीं जाने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, तब वो उल्टा पुल्टा जाता तो व्यक्ति हालेलुया प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं कहा. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് സഭയിൽ നിന്ന് സാക്ഷി പറയുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് തെളിയുന്നത്. हम लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना करूंगा लेकिन मौका मिलने के बाद भी प्रार्थना नहीं करता, तो वो व्यक्ति गलत बोल रहा है. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കപ്പെടണം. हमारा जो विश्वास है जांच पड़ताल होना जरूरी है. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിടുമല്ലോ. हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ഓരോ വർഷവും പരീക്ഷയുണ്ട്. हर साल उनको परीक्षाएं होती है. അത് കാരണം അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടി പഠിച്ചോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. वो उनका जो अध्यापक है जो शिक्षा दिया है बच्चा याद किया कि नहीं, इसलिए परीक्षा दिया जाता है. അടുത്ത विषय അവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചോ എന്ന് കൂടെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്. आगे का विषयों को उसको शिक्षा देने के लिए जो अभी तक जो शिक्षा दिया है पढ़ाया है उसको उन्होंने याद किया कि नहीं, सीखा कि नहीं, वो उसी का जांच है परीक्षा. അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. जब व्यक्ति को अक्षर ही नहीं मालूम है कोई भी विषय को कैसे बताएंगे. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധനകളെ അയക്കും. परमेश्वर हमको इस्तेमाल करने के लिए समय समय पर हमारी परीक्षा जांच पड़ताल करता है. ആ പരീക്ഷകളിൽ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യാശ. उस जांचों में हम लोग कैसे उसका सामना करता है वो है प्रभु हमसे देखता है. ഒരിക്കൽ ദാവീദ് രാജാവ് തന്റെ കൊട്ടാരം വിട്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നു. एक दिन दाऊद जो राजा था तब अपनी महल को छोड़कर भागना. ഓ യഹൂദ മലനാട്ടിലെത്തി. वो यहूदियों का पहाड़ यहूद पहाड़ में पहुंच गया.
അവന്റെ കൂടെ രാജാവിനെ സേവിക്കുന്ന പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ആളുകൾ അവനോട് കൂടെ ഇല്ല. पहले उनकी मदद करने वाला जो सेवक लोग हैं उनके साथ नहीं थे. പടയാളികളില്ല. उनका जो सैनिक लोग नहीं थे. അവന് ആലോചന കൊടുക്കാൻ ആളുകളില്ല. उनका मंत्री लोग कोई भी नहीं है उपदेश देने के लिए. പുരാതനന്മാർ ആരുമില്ല. उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई याचक लोग नहीं है. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവന്റെ കൂടെ കുറെ ആളുകൾ ചെന്നവർ ചോദിച്ചു, നമ്മളെ ആരാ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത്? कुछ लोग उनके साथ थे जो बिल्कुल कमजोर लोग थे. वो लोग पूछने लगा हमारी मदद कौन करेगा. നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. हम लोग भी ऐसे कमजोर अवस्था में आता तो हमारे घर से भी ऐसा लोग पूछता जाता है. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാർഖണ്ഡിലെ ഒരു സഹോദരി യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു ഹൈന്ദവ മാർഗത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ നേതാവ് ചോദിക്കുക, നീ ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് ഹിന്ദു ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞത്. झारखंड में पिछले दिनों में घर में जो प्रभु का स्वीकार किया उस लड़की के पास उधर का लोग आकर उससे बोला, तू हिंदू धर्म में अगर जन्म हुआ तो तू हिंदू होने के लिए जन्म हुआ. ഈ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെണ്ണാണ്. ये जो लड़की है अच्छी पढ़ी लिखी लड़की. വന്നവർ അവരോട് ചോദിക്കും, നീ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഹിന്ദുവിന്റെ മതം വിടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. उसने ये उनको बोली, बेटे तुम अच्छे से पढ़े लिखे होगे फिर भी तुम ये हिंदू धर्म को क्यों छोड़ रहे हो. അവിടെ അടുത്ത് വന്ന കുറച്ച് ആളുകളെ ചീത്ത വിളിക്കാറുണ്ട്. बहुत लोग उनको गाली देना गंदे बातों को बोलने लगा. ആ സഹോദരിയെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും വീഡിയോയിൽ. हम वीडियो में देखे वो लड़की चुपचाप खड़ी थी. അവൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത് നിമിത്തം ആ ദേശക്കാരൻ അവൾക്കെതിരെ വന്നു. वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर वो लड़की और उनके परिवार विश्वास करने की वजह से वो उनकी घर देश के ऊपर वो लोग उनको ठोकर मारने लगा. അവൾ അവരെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവൾ യേശു കൃഷ്ണനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത്രമാത്രം ഉറപ്പുള്ളതല്ല. जब वो लोग उनको जबरदस्त जबरन ऐसा बोलने के विरुद्ध बोलो और उनके सामने वो यीशु को ठुकराता तो उनका विश्वास सही विश्वास नहीं. അവൾ അങ്ങനെ ആ സഹോദരി യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ദൈവത്തിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസം ദൈവസന്നിധിയിൽ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അത് ഉറപ്പുള്ളതായിരുന്നു. हालेलुया. जब उन्होंने लोगों ने उनको जांचने लगा, झगड़ा करने लगा, गाली देने लगा, विरुद्ध बातें बोलने लगा, तो वो स्थिर रहा. इसी वजह से उनकी उस समय उनके विश्वास का रखा गया. इसी वजह से उनको प्रभु पर बहुत आनंद मना सकता है क्योंकि वो विश्वास पे धीरे से बने रहा. നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം ഭാരപ്പെട്ടു പോകരുത്. പരിശോധിച്ചിട്ട് നാം ജയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടി ജയിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒളിമ്പിക്സിന് പോകുന്ന ആള് ജയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷത്തെക്കാൾ അധികമായ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കും. जब हम विश्वास में परखा जाता है, जब हम प्रभु में परखने करते, डगमगाना नहीं, पीछे हटना नहीं, तब हमारे अंदर जो आनंद है, बच्चा जब स्कूल में जाकर जो जीत पाते वक्त जो आनंद होते हैं, जो व्यक्ति ओलंपिक्स गेम में जाकर वहां से ट्रॉफी लेके आते, उससे भी बढ़कर आनंद हमारे को प्रभु में होता है. നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജയിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളായ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. माता पिता होने की वजह से हमारे बच्चों के जीत में हमको बहुत आनंद होता है. നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മിഠായി കൊടുക്കുക സമയത്ത് നമ്മുടെ സന്തോഷം ज्यादा खुशी है तो हम बच्चों आपस में ट्रॉफी भी बांटते हैं. ആ ദൈവവും നമ്മളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാണ്. വിശ്വാസത്തിൽ പരിശോധനകൾ ജയിക്കുമ്പോൾ जब हम परीक्षाओं में जीवन की अलग अलग विश्वास की परीक्षाओं में जाकर परखा जाता तो प्रभु भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खुशियां मनाता. അപ്പൊ ദാവീദിനോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു, നീ നമ്മെ ആരാ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. दाऊद से साथ में चलने वाला कुछ लोगों ने पूछा, हमारी मदद कौन करेगा. അപ്പൊ ദാവീദ് അവരോട് പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്, ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിലധികം സന്തോഷം എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. दाऊद उस समय उनको एक जवाब दे रहा है. हालेलुया. वो जो लोग जो धरती का जो लोग है उनके अंदर जो खुशियां होते हैं उससे बढ़कर खुशियां, वो पवित्र वचन के अंदर इसलिए ऐसा लिखा है
उसका 4 अध्याय जनसंगीता 4 अध्याय उसका 7वां वचन में मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दान मधु की वृद्धि से होती थी। ദാവീദിന് അവിടെ രാജ്യമില്ല, दाऊद उस समय राजा नहीं है, പടയാളികളില്ല, अपना सेना साथ में नहीं है, അവന്റെ കൂടെ വേറെ ആരും അധികം ശക്തന്മാരായ ആരുമില്ല, उनके साथ कोई बलवंत सैनिक लोग भी नहीं। അപ്പോൾ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്തും ദാവീദിന് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും। कोई भी लोग दुनिया का कोई भी लोग मददगार लोग उनको साथ में ना होने के बाद भी उनके अंदर खुशियां बढ़ रहा। അതാണ് ദൈവമക്കളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്। ये है परमेश्वर के लोगों का खुशियां, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള സന്തോഷം, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता में जो खुशियां, ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള സന്തോഷം, प्रभु यीशु मसीह पर जो खुशियां, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണെന്നുള്ളതിലുള്ള സന്തോഷം, दुनिया का और स्वर्ग में जो कुछ भी देखेगा बनाने वाला सृष्टिकर्ता हमारा पिता होकर हम लोग उनके ऊपर जो आनंद, നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്। हम लोगों को प्रार्थना करने का ही बहुत बड़ा आनंद होता है। അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കഷ്ടത ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് കൊണ്ട് നാം സന്തോഷിക്കുന്നു। हमारा जो आनंद है दूसरे के लिए मदद के हो जाता है, इसलिए भी हमको आनंद होता है। നമ്മൾ കഷ്ടതകളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് നാം ദൈവത്തിനുള്ളവരാണ്। हम परीक्षाओं में और नाना प्रकार की जांच पड़ताल में हम लोग खुशियां मनाने की वजह से इसलिए होते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചവരാണ്। हमारा परमेश्वर को बुलाया हुआ पत्री में हम लोगों को पढ़ सकता है। നമ്മളെല്ലാവരും ഉറപ്പാക്കണം, എന്നേക്ക് പിതാവായ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചതാണ്। हम लोग सब पक्का जरूर अपने आप को हमेशा जान लीजिएगा, हम लोगों को सबको प्रभु ने चुना है और बुलाया है। അപ്പുറത്തെ മറ്റ് നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ ഒരാൾ നമുക്കൊരു കാര്യം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വന്നു എന്ന് ധരിക്കരുത്। पड़ोसी कुछ हमारी मदद किया इसलिए प्रभु हमारे है करके मत सोचिए। നമുക്കൊരു ധനം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരരുത്। हमको कुछ हम बड़े धनी व्यक्ति बन जाएगा करके मसीह में ना आइए। നമ്മെ പിതാവായ ദൈവം വിളിച്ചവരാണ്। हमको पिता परमेश्वर ने बुलाया हुआ लोग है। ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആളുകളുണ്ട്, ഈ തെരുവിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അനാഥരായ ആളുകൾ। हम देखे हैं हमारे शहरों में गांवों में जो अनाथ लोगों को जिसका कोई नहीं होता है, ऐसे लोग हम देखे ആരും അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കാണില്ല, उनको कोई खाना खिलाने वाला नहीं होते, സ്കൂളിൽ ആരും വിടാനില്ല, उनको स्कूल वाला शिक्षा पर कोई नहीं भेजने वाला, വേറെ അവന് ഭക്ഷണത്തിന് മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല, उनको खाने पीने का या रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है। അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ ആ പട്ടണത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായ മനുഷ്യന് ആ വ്യക്തിയെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുക। उस देश का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति उसको अपने घर में ले लेगा तो कैसे, उसके बारे में सोच लीजिए। ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് ദൗർലഭ്യമില്ല, उस व्यक्ति को खाने की कमी नहीं है, അവന് സ്കൂളിൽ വേണമെങ്കിൽ പോകാം, उनको पढ़ाई लिखने के लिए जा सकता है, അവനിപ്പോൾ ഒരു കുടുംബമുണ്ട്, उनको बोलने के लिए एक कुटुंब है, परिवार है, അതിൽ അവന് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും, उस पर वो आनंद मना सकता है। അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാപികളായിരുന്നവരെ ദൈവം തന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു। जब हम पापी होने के बाद उसी जैसा है हमको भी प्रभु ने अपने परिवार में अपने कुटुंब में ले आया, അതുകൊണ്ട് നാം സന്തോഷിക്കുന്നു, इसलिए हम आनंद मनाता है। ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നാം സന്തോഷിക്കുന്നു, कोई भी परिस्थिति में हम आनंद मनाता है। പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തോട് പറഞ്ഞത് ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ദൈവത്തിൽ വീണ്ടും കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പീൻ എന്ന് പിന്നെ അവരോട് പറയും। फिलिपिया पत्री लिखते वक्त प्रेरित पौलुस बंदी गृह में वहीं पढ़े वो बोल रहे हैं कि प्रभु में आनंद मनाओ, मगन हो जाओ। ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരാൾ സന്തോഷിക്കും?
സന്തോഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? बंदी घर में होकर एक व्यक्ति कैसे आनंद मना सकता है? നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയിന് കയ്യിലൊക്കെ ചങ്ങല ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. उनकी हाथों और पैरों बांधे होंगे, നടക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല, उनको चलने फिरने का जगह नहीं है, ഒരു ചെറിയ മുറിയായിരിക്കും, एक छोटे से कमरे होते हैं, ശരിക്കും വെളിച്ചം കാണത്തില്ല, अच्छे से उसमें उजियारा नहीं होता है, ശരിക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടത്തില്ല, अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता है, ദിവസവും വസ്ത്രം കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല. रोज वस्त्रों को बदलने का मौका नहीं है. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെ സന്തോഷിക്കാനായി പറയുമ്പോൾ സന്തോഷമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. इस समय भी बोल रहे मगन हो जाओ आनंद मनाओ, इसका मतलब कहां से आनंद है? वो परमेश्वर पर जो आनंद है वही है. പിന്നെ ദൈവം തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ പറയും, നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. हम पवित्र आत्मा का द्वारा अलग हुआ लोग हैं. ലോകത്തിലുള്ളവരല്ല നാം, ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന സത്യമാണ്. हम दुनिया में रह रहे हैं, जरूर सच्चा है, लेकिन हम दुनिया का लोग नहीं. നമ്മൾ അപ്പുറത്തുള്ളവനെ പോലെ റൊട്ടി കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്, പക്ഷെ അവനെ പോലെ അല്ല നമ്മൾ ലോകത്തിലുള്ള. दुनिया के लोगों की रीति से हम उठते बैठते खाते पीते, लेकिन हम लोग उनकी जैसा नहीं है. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. हम परमेश्वर के लिए अलग हुआ लोग हैं. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ജനമാണ്. हम परमेश्वर के लिए अलग हुआ पवित्र लोग हैं. നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും നല്ലവരായിട്ടും ആരും കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല. धरती पर हम लोग हमारे बारे में हम भले लोग अच्छे लोग करके सोचने का कोई मतलब नहीं. നമ്മുടെ കളർ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കാലാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആളുകൾ നമ്മളെ കളിയാക്കാം. हमारे रंगों को बोलकर बुरे बोलकर हमारे विरुद्ध बोल सकता है. നമ്മുടെ ധനം നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കളിയാക്കാം. हम लोग किसी में आने की वजह से हमारा धर्म बदल गया बोलकर हमारी मजाक उड़ा सकता है. നമ്മുടെ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ കളിയാക്കാം. हमारी जो कमजोर जॉब है, जो काम करते हैं, उसके अनुसार लोग हमारी बुरा कर सकता है. അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് നമ്മൾ ഈ ആളുകളെ ദൈവം തനിക്കായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. पवित्र लोगों को इस तरीके के लोगों को परमेश्वर अपने लिए अलग किया हुआ है. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒരു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അംഗങ്ങളാണ്. हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा नया नियम का एक समझौता में, ഒരു നിയമത്തിന്റെ പുതിയ നിയമം, യേശുക്രിസ്തു മൂലം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. यीशु मसीह के द्वारा स्थापन हुआ एक बहुत बड़ा नियम का व्यक्ति है. ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. समझौता का मतलब हम लोग आपस में मिल बनाने वाला एक एग्रीमेंट है. ദൈവം നമ്മോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് ഒരു പുതിയ നിയമം, പുതിയ ഉടമ്പടി. प्रभु परमेश्वर हमारे साथ बनाया हुआ एक समझौता है, नया नियम. അതാണ് ദൈവം നാം എവിടെ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് അവൻ കൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा. നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. हमको मदद करेंगे करके उन्होंने इसलिए बोला. അവന്റെ ദൂതന്മാരെ സേവ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. उनके स्वर्गदूतों को सेवा हमारे को दिया है. നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം തരാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. हमारे लिए जो रोज की खाना जो उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे उन्होंने बोला है. ശത്രുവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. दुश्मन से और शत्रु की हाथों से हमको बचाएंगे बोला है. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. हमारे पापों की क्षमा करेंगे करके बोला हुआ है. അവന് വേണ്ടി നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് അവൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. उनके लिए हमको सुरक्षित रखेंगे करके बोला हुआ है. ഇതെല്ലാം തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീർന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച അവകാശങ്ങളാണ്. वो नया नियम के वजह से हम परमेश्वर की संतान होने के वजह से हमको मिला हुआ भलाइयां है. ये सब നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദൈവമക്കളായി തീർന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഭൂമി ലഭിക്കില്ല. हालेलुया. हम परमेश्वर के संतान होने की वजह से धरती की हर एक बात हम लोगों में आना कोई जरूरी नहीं है. ബാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. बाकी जो बातें हैं वो आने वाला दुनिया में प्रभु हमको देगा. ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെയൊക്കെ ഒരുപാടധികം സന്തോഷവും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. हालेलुया. आज हम लोग जो सामना कर रहा है उस खुशियों को, जो आनंद हो, उससे करोड़ों करोड़ों बढ़कर प्रभु हमको आगे दुनिया में देने जा रहा है.
നമ്മുടെ കഷ്ടതകളൊക്കെ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. हमारा क्लेश थोड़ी देर का है, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടതയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. इसलिए हम क्लेश में भी हम हंसी बनाता है, आनंद बनाता है, ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. हम परमेश्वर पर आनंद मनाता है. പിന്നെ നമുക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാന 7ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുകഴ്ചയ്ക്കും തേജസ്സിനും മാനത്തിനുമായി കാണുവാൻ അങ്ങനെ ഇടവരുമെന്ന്. हालेलुया. उसका 7वां वचन में हमको ऐसा बताता है, उनकी हालेलुया महिमा का हकदार हमको बनाया है. പരിശോധന, വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന കഴിയുമ്പോൾ നാം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുമെന്ന്. हालेलुया. अधिक यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा करके बता रहा. പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയുന്ന പുകഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഒരുവനെ കുറിച്ച് വാക്കുകളാൽ പറയുന്ന പ്രശംസയാണ്. हालेलुया. यहाँ प्रशंसा करके जो बता रहा जो शब्द है, हम दूसरे के बारे में जो बढ़ाकर बोलने वाला शब्द है. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തും. हालेलुया. जब हम परमेश्वर पर होते हैं, हालेलुया, उस समय परमेश्वर हमारी प्रशंसा करेगा. നമ്മുടെ അയൽക്കാരായ ആളുകൾ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ആരും നമ്മളെ പുകഴ്ത്തത്തില്ല. हम मसीह होने की वजह से हमारी पड़ोसी, हमारे देश का निवासी लोग कभी हमारी प्रशंसा नहीं करता. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ ആളുകൾ നമ്മളോടൊത്ത് സന്തോഷിക്കും. हमारी कलीसिया का लोग हो सकता हमारे साथ खुशियां मनाएं, നമ്മുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും, हमारे साथ प्रार्थना भी करेगा, നമ്മളോടൊത്ത് നമ്മളെ കുടുംബം പോലെ കരുതും. हमको एक परिवार जैसा वो लोग आदर करेगा. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദിവസം ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കും. जब परमेश्वर की चरणों में जिस दिन हम होते हैं, उस दिन परमेश्वर हमारी प्रशंसा करेगा. ഈ രാജ്യത്തിലെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ജനങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര സന്തോഷമുണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? हालेलुया. हम देखे हैं धरती का लोग कुछ लोगों को कुछ भला काम करने की वजह से उनको बड़ाई करता है, बहुत खुश होते हैं लोग उस समय. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ ട്രോഫിയൊക്കെ കാണും. നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളോ നമ്മളൊക്കെ ജയിച്ചതിനൊക്കെ കിട്ടിയ ട്രോഫികൾ നമ്മൾ എത്ര സന്തോഷത്തോടെ അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം കാണിക്കാം. हम अपनी अलमारा में रखा हुआ है कुछ एक इनाम जो हालेलुया हमारे बच्चे लोग कुछ पाया हुआ, कुछ एक प्रोग्राम दिखाकर पाया हुआ इनाम को हमारा घर में रखा हुआ, तो बहुत खुशियों से हम दूसरे को दिखाता है. മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ നമുക്കിത് സന്തോഷമാണ് അവരെ കുറിച്ച്. उसके बारे में दूसरे को बताने के लिए हमारी बेटा ने बेटी ने लाया करके बोलने के लिए बहुत कुछ है हम उससे बोलने का. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും. जब परमेश्वर हमारे बारे में इस तरीके से बोलेगा तो हम लोग कितनी आनंद होना चाहिए. ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷനായ ദാനിയേലേ എന്ന്. दानिएल जो पुराना नियम का जो व्यक्ति है, उसके बारे में परमेश्वर कहता है, ए मेरा प्रिय पुरुष दानिएल. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന് പ്രിയ മക്കളായി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. हम परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय संतान होकर जीना है. പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. फिर उनके बारे में लिखा है वो महिमा मिलेगा हमको. മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തേജസ്സുള്ളവരായി തീരും. हालेलुया. महिमा का मतलब जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम भी तेजस्वी हालेलुया दिखाई देंगे. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का तेज होता था. യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം 1-ാമത്തെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനായിരിക്കുന്ന പോലെ കാണുമെന്നാണ്. हालेलुया. यूहन्ना का पत्री पर लिखा है, जैसे जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा हम भी उनकी जैसा होंगे. ഇന്ന് നാം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ശരീരത്തിലായിരിക്കുന്നില്ല. हालेलुया. उस समय हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा शरीर में होगा हम भी. അഭി നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക ശരീരമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. अभी जो यीशु मसीह की जो महिमा का शरीर है, जैसा नहीं हमारा शरीर.
हम लोगों का धरती का शरीर है, महिमा का शरीर नहीं है। ഇതിനകത്ത് രോഗമുണ്ടാകാം. इस धरती वाला मनुष्य शरीर में बीमारियां आ सकता है, വേദന ഉണ്ടാകാം, दर्द परेशानियां हो सकता है। എന്നാൽ വരുവാനുള്ള കർത്താവിനോട് അനുരൂപരാകുന്ന ശരീരത്തിന് ഈ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. जब हम प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप का शरीर जब हम बनेंगे, तब इस तरीके का धरती का कोई क्लेश हमारे साथ नहीं होगा। കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ദൈവം വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. हालेलुया। यीशु मसीह के साथ क्लेश उठाने वाले लोगों को प्रभु इस तरीके का वायदा किया हुआ है। മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഓണർ ഉണ്ടാകുമെന്ന്, അവർക്ക് പുകഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. हालेलुया। उसका आखिरी पे बोला हुआ है, उस व्यक्ति को हालेलुया आदर मिलेगा। അത് പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. वो प्रतिफल के बारे में बता रहा है। നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ വാക്കുകളാൽ അവൻ നമ്മെ പ്രശംസിക്കും. परमेश्वर के चरणों में बातों के द्वारा वो हमारी प्रशंसा करेगा। കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, എന്നെ കുറിച്ച് ഒരുത്തൻ ഭൂമിയിൽ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും പിതാവിന്റെ മുമ്പിലും അവനെ കുറിച്ച് സാക്ഷി പറയുമെന്ന്. प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो व्यक्ति मुझको धरती पर जो गवाही दूसरे के सामने मेरी अंगीकार करेगा, उसको मैं स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर के सामने मैं भी उसकी अंगीकार करूंगा। അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവം നമ്മെ പ്രശംസിക്കും. परमेश्वर उस समय हमारी प्रशंसा करेगा, നമുക്ക് മഹിമയുണ്ടാകും. हमको बहुत बड़ा तेज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो तेज जो महिमा हमारे ऊपर भी होगा, നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. हमको प्रतिफल आदर मिलेगा। നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വരത്തില്ല. हम आज लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग उसको मानते नहीं होगा। നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവൻ നമ്മെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് വരാം. हम सुसमाचार करते वक्त लोग हमारे को आदर नहीं देते, हमको दंड देता होगा। എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പുകഴ്ചയ്ക്കും മാനത്തിനും പ്രശംസയ്ക്കും കാരണമുള്ള ഒരു ദിവസമുണ്ട്. लेकिन हम परमेश्वर के सामने प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण बनने वाला एक दिन होगा। നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കട്ടെ. इसलिए हमारे एक एक कार्य परमेश्वर के लिए हो। ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. परमेश्वर जो हमारे बारे में इच्छा करते उस तरीके की उस बातों को हमको करना चाहिए। നമ്മുടെ അയൽക്കാരൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. हमारी पड़ोसी किस तरीके से कार्य करते से नहीं, हमारा प्रभु हमारे बारे में जो चाहते उसी वैसा हमको करना है। നമ്മുടെ അയൽക്കാരൻ അവന്റെ ശത്രുവിനെ വെറുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. जब हमारी पड़ोसी अपने शत्रु को भय रखता है, तब हम अपने शत्रु को प्रेम कर उनके लिए प्रार्थना करता है। നമ്മുടെ അയൽക്കാരൻ അവനെ ജാതി പറഞ്ഞും മതം പറഞ്ഞും നിറം പറഞ്ഞും ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. हम हमारी पड़ोसी रंग को बोलकर, धन के बारे में बोलकर, जाति बोलकर उनको निंदा करते वक्त हम लोग उनको प्रेम करना होना जरूरी है। അതുകൊണ്ടാണ് നാം കഷ്ടതയിലും സന്തോഷിക്കുന്നത്. इसलिए हम क्लेश में भी खुशियां मनाता है। നമ്മളെ പിതാവായ ദൈവം വിളിച്ചവരാണ്. हम प्रभु परमेश्वर को द्वारा बुलाया हुआ लोग हैं। നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. हम परमेश्वर के संतान होने की वजह से हम परमेश्वर पर खुशी मनाता है। ദാവീദ് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത് എന്ന്. दाऊद एक बार कहता, पिता जो उद्धार का खुशियां मुझसे न छीने। അപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. इसलिए जब हम उद्धार पाते हैं, हमारे अंदर एक खुशियां होते हैं। ആ ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷം നാം ദിനംപ്രതി അനുഭവിക്കണം. वो परमेश्वर पर जो खुशियां हैं वो हम रोज उसको मनन करना है। നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന് വേണ്ടി വേർതിരിച്ചവരാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നാം സന്തോഷിക്കണം. पवित्र आत्मा हम परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ वो बातों में हमको आनंद मनाना है। നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയിലെ ദൈവിക സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിരിക്കൊണ്ട് നാം സന്തോഷിക്കണം. पवित्र नियम के अनुसार परमेश्वर ने जो वाचा बांधा है, हर एक अनुग्रह नया नियम के द्वारा प्रभु ने हमको दिया, इसलिए हम खुशियां मनाना है। കഷ്ടത താൽക്കാലികമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് നാം താൽക്കാലിക കഷ്ടതയിലും സന്തോഷിക്കുന്നു. क्लेश थोड़ी देर का है, इसलिए क्लेश में भी हम मगन होना पड़ेगा।
ഇതിനെല്ലാം ഒരു സമാപ്തി വന്നുകൊണ്ട് നാം ഒരു ദിവസം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. एक दिन इस कम का समाप्ति में प्रभु के चरणों में खड़ा होंगे. ആ ദിവസം നമുക്ക് പുകഴ്ചയുണ്ടാകും. उस दिन हमारे लिए एक प्रशंसा का दिन होगा. ആ ദിവസം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ തേജസ് ഉണ്ടാകും. उस दिन परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर होगा. ആ ദിവസം നമുക്ക് മാനമുണ്ടാകും ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. उस दिन हमारी आदर होगा, हमको प्रतिफल मिलेगा. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം. इसलिए प्रभु के आशीषों परमेश्वर के लिए जीवन बिताओ. ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വൃഥാവായി പോകരുത്. एक दिन भी हमारे जीवन का दिन हालेलुया कम ना वृथा ना होने पाए. ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. एक और वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിന്റെ 8ാമത്തെ വാക്യം. यूहन्ना का दूसरी पत्री उसका 8वां वचन. പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം, ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നഫലം കളയാതെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ. പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കേണ്ടതിന് നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. पूरा प्रतिफल पाने के लिए हम परमेश्वर के लिए जीना है. അയൽക്കാരന്റെ പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ജീവിക്കരുത്. पड़ोसी की प्रशंसा के लिए हमने ना जीना. അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നാം ജീവിക്കരുത്. उसका खुशी के लिए हमने ना जिए. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നാം ജീവിക്കരുത്. हमारे दोस्तों का खुशी के लिए हमने ना जिए. നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. अब परमेश्वर के लिए जीना है. ക്രിസ്തുയേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. हमारा आखिरी सांस तक हम परमेश्वर के लिए जीना है. നമുക്ക് ആർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് അവസാനത്തെ പ്രതിഫലം. हम किसी को नुकसान ना हो जो परमेश्वर के द्वारा जो प्रतिफल. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കഴിക്കാം. इसलिए बड़े जागरूक से मसीह जीवन बिताए. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടിലും പ്രയാസത്തിലുമായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. आप बहुत कठिनाइयों को सामना कर रहा होगा. കോവിഡ് നിങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप मुश्किल परिस्थितियों को सामना कर रहा हो. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നേക്കാം. आपकी आर्थिक अवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ലോകത്തുള്ള അനേക ആളുകൾക്കും ആ പ്രശ്നമുണ്ടായി. वो केवल हमारे लिए नहीं है, दुनिया भर का लोगों के लिए हुआ है. അത് ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാനെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയും. वो परमेश्वर पर हम आनंद मनाना चाहिए. അപ്പൊ താൽക്കാലിക കഷ്ടതയിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. थोड़ी देर का क्लेश में हम निराश ना हो, प्रभु में आनंद मनाना चाहिए. നമ്മെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കട്ടെ. हम परमेश्वर का प्रेम करना वाला है. പത്രോസിനോട് ഒരിക്കൽ കർത്താവ് ചോദിച്ചു, മീൻ പിടിക്കാനായി പോയപ്പോൾ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. पत्रोस से प्रभु यीशु ने पूछा, जब वो प्रभु को छोड़कर मछली पकड़ने गया, प्रभु ने उससे पूछा, तुम मुझसे प्रेम करता है क्या? ദൈവത്തെ മറന്ന് നാം മുൻപോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ നമ്മോട് ദൈവം ചോദിക്കും, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന്. जब हम परमेश्वर को छोड़कर हमारी जीवन बिताते हैं तो प्रभु हमसे पूछता है, तुम मुझसे प्रेम करता है या? പത്രോസ് ഒരു പക്ഷെ ധരിച്ചു കാണും, ഇനി അവനെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ ധരിച്ചായിരിക്കും പഴയ മീൻപിടുത്തത്തിലേക്ക് പോയെ. എന്നാൽ കർത്താവിനെ കൈവിട്ടില്ല. അവിടെ വന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്ന്. पत्रोस सोचा, प्रभु दी उड़कर चला गया, अभी मेरे लिए कोई नहीं है, इसलिए वो मछली पकड़ने चला गया. वहां पर प्रभु उनसे पूछता है, तुम मुझसे प्रेम करता है क्या? ഏത് കഷ്ടതയിൽ അവനെ സ്നേഹിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. कोई भी कठिनाइयों में हम प्रभु में प्रेम करना हमारे जीवन का बात होना चाहिए. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തട്ടെ. मैं हम पदों को उपसंहार करता हूँ. നിങ്ങളോട് ഈ വൈകിവേളയിൽ സുവിശേഷം ദൈവവചനം സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. आज शाम को आपके साथ समाचार बोलने के लिए मुझे अवसर मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. നിങ്ങളുടെ സഭയെയും ദൈവദാസൻ ഷിബുവിനെയും കുടുംബത്തെയും ഇവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. आपकी कलीसिया को, प्रभु के दासों को प्रभु सुरक्षित रखे और आशीष देने पाए. എല്ലാ അവസരത്തിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. हर एक जीवन की परिस्थिति में प्रभु के लिए जीने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे.
നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാവി കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. प्रभु हमारे लिए एक शुभ भविष्य हमारे लिए वायदा किया हुआ है, वो हमारे नुकसान ना होने पाए. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോട് കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാണ്. प्रार्थना के साथ प्रभु की आगमन का इंतजार करें. आमेन. आमीन. थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को हमको बांटा गया. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, अपनी सेवकाई के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं. आगे भी हमारे बीच में आकर वचन बोलने के लिए सहायता कीजिए. थैंक यू सर, थैंक यू. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दास के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं. आज हमारे बीच में आकर अनुग्रहित वचन बोलने के लिए जो अवसर दिया, धन्यवाद. हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम आपकी दास को और परिवार को, उनकी सेवकाई को आशीष देते. जगह में आप बहुत ऐसे आप दास को इस्तेमाल करना, महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम में. आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया. हम अनुग्रहित वचन सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया. हालेलुया. ये प्रभु का दास और जूम ऑनलाइन के द्वारा हमारे बीच में प्रचार किया हुआ वचन है, थोड़ी देर पहले प्रचार किया है. हालेलुया. क्योंकि उनका टाइमिंग अभी उधर बहुत आगे है, सुबह 4 बज गया, 3 बज गया, इसलिए इस समय वो उठ नहीं पाता, मतलब प्रचार नहीं हो पाता सही रीति से, थकावट हो जाता है, इसीलिए. हालेलुया. हमने पहले रिकॉर्ड किया, अभी हमारे बीच में बांटा गया. प्रभु का अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु हमसे बात किया. हम लोग सब प्रार्थना के साथ रहे. अभी हम प्रभु का लोगों दासों के लिए प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु का दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं. रामचंद्रन भैया दासी के लिए प्रार्थना करते, बेटी के लिए प्रार्थना करते, बेटे के लिए घर के काम के लिए प्रार्थना करते, पिता दासी की ड्यूटी में अगवन के लिए प्रार्थना करते, ओम प्रकाश पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते, भगवान दास पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते, त्रिलाल पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते, ब्रजेश पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं.